First, draw 4 rule lines. The next, we just say alphabets. It's wrong. Alphabet is collective noun. Okay now. Alphabets means letters of English language, letters of any other language like Hindi, Telugu, includes. Did you understand? So when you say simply alphabet, it indicates particular language letters. Okay now, right. Letters. 4 types of letters are there in English. 4 types of letters. In lowercase letters, uppercase letter, lowercase letters, you know, capital letters, small letters. Capital letters all same, but small letters 4 types. Small letters are divided into 4 types. One is ascending letters. Ascending letters are 6 letters. Ascending letters are 6 letters. That means they touch the upper line, uppermost line they touch. You take the 4 lines, then like you see upper line B, it touches the upper line B. The next B. Okay now. Next H. K, L and T. B, D, H, K, L, T. B, D, H. Its pronunciation is H, not H. Its pronunciation is H. H. How to pronounce it? H. We must have learnt by saying H. H. It's not H. H. Okay now. What is it? H. Its pronunciation is H. L, not L. L, A, L. Okay now, right? B, D, H, K, L, T. These are the 6 letters that touch the topmost line, upper line. Okay now. So that is why they are called ascending or ascending letters. Why we are explaining these letters? See, when we write, our handwriting may not be excellent, but easy to understand when you follow this minimum basic skills, whether how far it should raise, how far that letter we have to write, what height it should be, what style it should be. If we follow that, then our handwriting will be excellent, can be understood easily. Okay now. So, some people write, though their writing is good, what they write like this, they write like this. Here, the reason it doesn't look good, the reason is they are not following the parameters of what height it should be, how much it should be written. Okay now, what its original position, they are not following. So that is the reason this type of writing will not look good. Then people say that your handwriting is worst. The same thing what I have done here, you see here, same thing I have written. I followed just the order in the middle letters, in the middle line, equal in size, middle letters. What the size should be, A and S, I, C, S, all should be equal, written equal. You might see that S is not exactly shape,
it is not complete proper curve, but still it looks good, because just because I have followed the minimum skill that is equal in size and proper in position in the sense మిడిల్లోనే ఉండాలి, మిడిల్లో పెట్టినా, అది ఏ హైట్లో ఉండాలో ఆ హైట్లో పెట్టినా, ఏ స్టైల్లో ఉండాలో ఆ స్టైల్లో ఉంది, అందుకనే కొంచెం నీట్గా కనబడుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ మినిమం స్కిల్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయం. ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి కూడా చదువుతూనే ఉన్నాం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ నువ్వు ఫాలో చేస్తే నీ మించిన హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏది ఉండదు. టెక్స్ట్ బుక్లో ఎట్లా లెటర్ ఉందో ఆ లెటర్ అట్లానే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోయింది. క్వశ్చన్ నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్లోంచే కాపీ చేస్తావు, ఆన్సర్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లోంచే కాపీ చేస్తావు. మళ్ళీ ప్రత్యేకించి ఇంగ్లీష్ టీచరు లేదంటే ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ప్రాపర్గా అక్కడ ఏ లెటర్ ఉంది, ఏ సైజులో ఉంది, పైనకు పోయిందా కిందికి పోయిందా చూసుకుంటే, అది చూడవు, కాన్సన్ట్రేట్ చేయవు, ఇట్లా ఉంటుంది రైటింగ్. ఇట్లా ఉంటే అందరు తిడతారు, మమ్మీ తిడుతుంది, డాడీ తిడతాడు, ఎవరో ఇంగ్లీష్ టీచర్ అంటారు, అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్, so what we have learned ascending letters, that means the letters should compulsory touch the upper line. సార్ మాకు మేము వైట్ నోట్బుక్లో రాస్తున్నాం కదా సార్, మరి మాకు అప్పర్ లైన్ లోవర్ లైన్ ఉండదు, మేము ఏం చేయాలి సార్? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సార్? ఏం లేదు, నువ్వు ఏదైతే అప్పర్ లైన్స్ లెటర్స్ రాస్తున్నావో నీ వర్డ్లో, వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్ యువర్ రైటింగ్, అప్పర్ లైన్ వచ్చే లెటర్స్ అని అంతే సైజులో రాయాలి నువ్వు. అర్థమవుతుందా? నేను ఇప్పుడు ఈ లెటర్ రాయాలనుకున్నా, నాకు ఇక్కడ ఏం స్పేస్ లైన్స్ లేవు, బట్ స్టిల్ వాట్ ఐ డిడ్, ఐ హ్యావ్ ట్రై టు పుట్ దెమ్ ఇన్ అ ఈక్వల్ సైజ్. కాబట్టి నాకు ఆ వర్డ్ నీట్గా కనబడుతుంది. నేను ఒకటి ఎక్కువ హైటు ఒకటి తక్కువ హైటు, అది ఏ హైట్లో ఉండాల్సిందో ఉంచకుండా తక్కువ ఎక్కువ రాస్తే నీట్గా కనబడదు, అంతే తేడా. రైట్? అర్థమవుతుందా? ఓకే. నెక్స్ట్, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అనేదానికి రీజన్, ఈ లెటర్స్ పైనకి కిందికి అనేది తెలుసుకోవాల్సిన రీజన్ ఏంటి అనేదానికి రీజన్ అర్థమైందా? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, మిడిల్ లెటర్స్ ఆర్ 13 అన్న. మిడిల్ లెటర్స్ ఆర్ 13. ఈ లెటర్స్ తోటే పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి. ACE I right. These letters are only should place between the middle lines లోనే ప్లేస్ చేయాలి. నేను డ్రా చేయలేదు, ఇగో ఈ మధ్యలోనే ఉండాలి. అంటే నేను ఒక స్పెల్లింగ్ రాస్తున్నానంటే
ఇవన్నీ ఏ సైజులో ఉండాలనో ఆ సైజులోనే, అంటే ఇవన్నీ మెయిన్ సేమ్ సైజులో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఏ, ఎన్, ఐ, ఎం, ఏ, ఎస్ అన్ని ఈక్వల్ సైజులోనే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మిడిల్లో వచ్చేటట్టు, అంటే మిడిల్ లెటర్స్ కదా ఇవి, ఇవి ఈ సైజులో ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తే అదంతా వంక టింకర్ లెటర్స్. యాక్చువల్గా అయితే ఆ లెటర్స్ ప్రాపర్గా చూస్తే మనం కొంచెం వంక టింకర్గానే ఉంటాయి, అంత పర్ఫెక్ట్గా లేదు, బట్ స్టిల్ దే లుక్ గుడ్. ఆ వర్డ్ అనేది ప్రాపర్గా కనబడుతుంది. ఓకేనా? సో ఇదే సీక్రెట్ ఏం లేదు పెద్దగా. సైజ్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం, పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం. లెటర్స్ ఏ సైజులో ఉండాలి, ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి, రైట్? ఈక్వల్ సైజులో ఈ ప్రాపర్ పొజిషన్, అది పైనకు ఉండాలా, కిందకు ఉండాలా, మిడిల్లో ఉండాలా, ఆ ప్రాపర్ పొజిషన్ చూసుకున్నామంటే నీ రైటింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది కదా? రైట్. నెక్స్ట్ మిడిల్ లెటర్స్ ఎన్ని? 13. A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X. ఒకసారి ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకోండి. ఏ చెప్పు. C, E, I, M, నాట్ యా, ఏ, M, M, A, I, M, M, N, O, R. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎస్, ఎస్. నెక్స్ట్ యు, వి, డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూ, ఎక్స్, ఎక్స్. రైట్. సో ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది అంటే ఎంఎన్ఎస్ దగ్గర. ఇవి మనకు వవల్స్ దగ్గర వవల్స్ యూజ్ చేయాలన్నా, ఆర్టికల్ ఏ యూజ్ చేయాలన్నా, యాన్ యూజ్ చేయాలన్నా అక్కడ ప్రాపర్గా మిస్టేక్స్ జరుగుతుంది. సో ఎంఎన్ అని ప్రాపర్గా పలకాలి. ఓకేనా? అప్పుడు నీకు కరెక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ డిసెండింగ్ లెటర్స్ ఆర్ 6. ఎన్ని? 6. ఓకేనా? రైట్. డిసెండింగ్ లెటర్స్ అంటే లెటర్స్ బాటమ్ లైన్ టచ్ కావాలి. మిడిల్ నుంచి అప్ పోతే అసెండింగ్, మిడిల్ నుంచి బాటమ్ లైన్కి వస్తే డిసెండింగ్. రైట్. G, J, P, Q, Y, Z. Right? These are 6 letters. These are the 6 letters that should touch the bottom line. Right? Okay. ఇప్పుడు హ్యాపీ స్పెల్లింగ్ రాస్తాడు ఒకడు, ఇట్లా రాస్తాడు. వాడు అనుకుంటాడు నేను రాసింది స్మాల్ వై అని, కానీ అది క్యాపిటల్ లెటర్ అవుతుంది. ఎందుకు క్యాపిటల్ లెటర్ అవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఏవైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్, ఆ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అన్ని 1 to 3 లైన్స్లోనే టచ్ అవుతాయి. చూడు ఇప్పుడు వై ఎక్కడుంది? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ లైన్స్లో ఉంది. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ లైన్స్లో ఉంది అంటే వీడు రాసింది కూడా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ లైన్లో కదా. అంటే ఇది ఏంటి? ఏ లెటర్ ఇది? క్యాపిటల్ లెటర్. అయిపోయిందా? అతను అనుకున్నాడు యాక్చువల్గా స్మాల్ లెటర్, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ స్మాల్ లెటర్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి యాక్చువల్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ లెటర్. సో రీజన్, పొజిషన్ మిస్టేక్. Reason is position. Did you understand? Okay. So position is very important. What position we are writing, where we are writing, that is also very important. Next, one special letter is there. One special letter is there. That is, what is the missed? F. It's actually
it should be written like this. It should be written like this. Up, ascending and descending letter. Upper line and bottom line also should be touched. For our convenient, what we write for our convenient, most of the cases, what we write, we simply write like this. But it is also acceptable. Not a big mistake it is. Still okay it is. Do you understand? Originally it should be written like this. But it's very difficult to curve from top line to bottom line. So that is why what we do, we simply write like this. It's acceptable. Acceptable, not a big mistake, right? Did you understand? Right. ఈ లెటర్స్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకొని రైటింగ్ అసలే ప్రాపర్గా లేదు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలా, ఒక లైన్స్ పేపర్ డ్రా చేసుకోండి, కింద ప్రెస్ చేసుకోండి, కింద పెట్టుకోండి, ప్రెస్సింగ్కి పెట్టుకోండి, దాంట్లోంచి ఆ లైన్ కనపడుతుంది, ఆ లైన్ పైన ఈ లెటర్స్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక పేజ్లో ఎన్ని లైన్స్ రాయాలి, 14 to 16 లైన్స్ రాయాలి ఒక పేజ్లో అప్రాక్సిమేట్గా. కొంచెం అటు ఇటుగా రాసుకుంటే మనం ఏం కౌంట్ చేసుకోం. ఎవ్రీ పేజ్ వీ డోంట్ కౌంట్, ఒక లైన్ అయింది 2 లైన్ అయింది అది కౌంట్ చేసుకోం. సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ వీ డూ, వీ మే రైట్ అప్ టు 19, 20 ఆల్సో యాక్సెప్టబుల్. ఇట్ లుక్ గుడ్. యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈస్ నాట్ దట్ వరస్ట్. ఇఫ్ యూ ఎక్సీడ్ 19, 20, 22 like that, then it may be very small and nobody can understand your handwriting. So that's the basics. You need to be focused when you are writing something. Did you understand? If you learn these things properly, then your all handwritings except Telugu and Hindi will be perfect. Note down these things. Did you note down? Right. ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పినా నేను, క్యాపిటల్ లెటర్స్ అన్నీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ లైన్స్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాలి అంటే, కొన్ని లెటర్స్ ఏమేమిటి అంటే, ఈ ఉంది కదరా, ఇది యాక్చువల్గా ఇది మిడిల్ లైన్ అనుకుందాం. ఇది మిడిల్ లైన్. ఈ మిడిల్ లైన్ హాఫ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఈ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా సింబల్, ఒక కర్వ్ ఉంటుంది, ఒక సెమీ సర్కిల్ ఉంటుంది, ఒక సెమీ సర్కిల్ ఉంటుంది కదా, ఇది హాఫ్లో రావాలి ఈ సర్కిల్ అనేది పైన. లేదు నేను ఇట్లా రాస్తా సార్ నేను సర్కిల్ పెట్టినా సార్ ఈయనే సార్ ఇది అని అంటాడు, కానీ ఇది ఈలాగా కన్సిడర్ కాదు, సి లాగా కన్సిడర్ అవుతుంది. రీజన్, హాఫ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ షుడ్ బి కవర్డ్ దట్ సర్కిల్ ఇన్ ఈ. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్ కే కూడా అట్లనే, కే కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ చేస్తారు. కే కూడా వాడు ఎట్లా అనుకుంటాడు, స్మాల్ లెటర్ అనుకుంటాడు. వాడు అనుకుంటాడు సార్ నేను ఈ స్మాల్ లెటర్ రాసిన సార్ అంటాడు, కానీ ఇది కాదు. కే ఎట్లా ఉండాలి, ఉన్న మిడిల్ లైన్లోనే హాఫ్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఇక్కడ హాఫ్ దగ్గరనే పైన స్లాంటింగ్, డౌన్ స్లాంటింగ్ రావాలి. అర్థమైందా? ఇది ఈ చిన్న ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీ రైటింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ప్రాక్టీస్ ఏం లేదు. నువ్వు అక్కడ రాసేటప్పుడు నీ టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్ కాపీ చేస్తావు కదా, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న మ్యాటరే కాపీ చేస్తావు కదా, మ్యాక్సిమం అదే కదా జరిగేది. పోనీ టెక్స్ట్ బుక్ కాదు, మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేస్తున్నారా, మెటీరియల్లో కూడా ఇవే రైటింగ్స్ ఉంటాయి, ఇదే స్టైల్లో ఉంటుంది. మెటీరియల్ రైటింగ్ చూస్తేనేమో నీట్గా అర్థమైపోతుంది, మన రైటింగ్ చూస్తేనేమో అర్థం కాదు. రీజన్, సైజ్, పొజిషన్ అది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసి అక్కడ ఉన్నదే కాపీ చేసినామంటే సూపర్. ఇంకా దానికి పెద్ద ఇటువంటి అటుబెట్టి అటు ఏ స్టైల్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే ప్రాపర్ రైటింగ్. Did you understand? Copy these things. And one more thing ra, M and N W. M N W. See, M should fall in the middle and 3 lines should touch the third line. See here, M, how I have written. Some people write like this.
ఇట్లా రాస్తారు. ఇది M కాదు, ఇది M కాదు. 3 లైన్స్ ఈక్వల్ లైన్లో ఉండాలి, 3 లైన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. సేమ్ W కూడా, సేమ్ W ఆల్సో, it is not considered as W. Wrong, this is also wrong. What is correct then? 3 lines equal. Did you understand? Yes. Total ascending letter 6, middle is 13, descending letter 6, ascending and descending 1. Total 6 plus 13, 19, 25 and 26 letters. Done? Okay.